الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحال العالمين يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتهي يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كان الصراط الرقيم من زلة عظمت إن الكبائر من الغفران كالأمم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان فالقسم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والطف بعبدك بالدارين إن له صبرا مدى تدعه الأهوال يا نازمين يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأتن صحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نارا نحات عذبات الماء ريح صبا وأضرب العيش هذا العيش ذا النغم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه
إلى ويسين وشكرا وشكرا وعمدنا حسنا سمع وعلى وأخواني من جل وشكرا على كل من أصحاب التابعين أزواج الضيعات مع المؤمنين مع جبر الله بن عيسى وسمستقبل الله الذي يمدد وحمد عنك على كلام الرحمن حمد سلام من سادات العالم بالله الصالحين يقول أنك أيضا الرحمن الرحيم شكرا الله وشكرا ومن لا يمكن جميع السلام من وأولاد وبنات الزوجات والدين ولكم خاصة المسلمين سمع عنه ويتبشر عنه والله ورسوله الجنة وإلى حضرة النبي والفاتحة. به نستعين على امر الدين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال الحبيب عبد الله بن الحدث في كتابه التامه رضي الله عنكم: واما التبحر والاتساع في العلوم وليس ذلك بواجب على الاعيان، بل هو خاص بالمتفرعين المتأهلين له من أئمة الدين وعلام الملة الذين أقامهم الحق وأهلهم لنفع عباده وإرشادهم وبيان أحكام أحوال معاشهم ومعادهم. وقد يجمع الله لبعض الخواص من المؤمنين بين علوم الباطنة والظاهرة ويؤهله لنفع الخاصة والعامة وعلم الشريعة وسلوك الطريق وشهود الحقيقة. وكان على هذا القدم وعلى مثل هذا الوصف جماعة من السلف الصالح مثل سيدنا الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي أمير المؤمنين وولده الإمام أبي جعفر محمد الباقر وولده الإمام جعفر صادق بن محمد، ومثل الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز الأموي ومثل أبي سعيد الحسن بن يسار المصري وجماعة يكثر عددهم. ومن بعدهم مثل الشيخ الحارث بن أسد المحاسبي والشيخ الجنيد بن محمد. ومن بعدهم مثل الشيخ عبد القاسم عبد الكريم بن حوزان القشيري صاحب الرسالة. ومثل الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي. ومثل الشيخ محي الدين عبد القادر بن أبي صالح الشريف الحسني الجيلاني. ومثل الشيخ أبي حفص عمر بن محمد الصحراوردي صاحب العوارف، وعمه الشيخ أبي النجيب الصحراوردي، إلى غير هؤلاء من الأئمة الأعلام. ومن السادة آل أبي علوي الأشراف الحسينيين جماعة كثيرة كانوا على هذا الوصف وعلى هذا القدم من الجمع بين العلم الظاهر والعلم الباطن والشريعة والطريقة والحقيقة، مثل الشيخ الشيوخ الفقيه المقدم محمد بن علي الشريف الحسيني التيمي، ومثل الشيخ المعظم السقاف عبد الرحمن بن محمد، وولده الشيخ القدوة عمر المحضار، وولده الشيخ القطب عبد الله بن الشيخ أبو بكر الإدروس، وأخي الشيخ الجامع علي بن أبي بكر. من أهل البيت السادة علي أبي علوي جماعة يطول تعدادهم كانوا على ذلك الوصف، يعرف ذلك من نظر في سيرهم وطالع في أخبارهم ومناقبهم. نفعنا الله بهم وبسائر الصالحين وأفاض علينا من بركاتهم وحفظنا بأسرارهم من الشر والأشرار والفتن والمفتونين، إنه جواد كريم قريب مجيب. ومن رجال هذا الطريقة من كان شأنه الاقتصار من العلم على ما لا بد منه والأخذ في العبادة والتبتل إلى الله والانقطاع إليه والتفرق عن كل ما يشغله عنه سبحانه وعن طاعته والانقباض عن الناس والفرار منهم، مثل أويس القرني ومالك بن دينار وعبد الواحد بن زيد وعتبة الغلام والربيع بن خيثم وثابت البناني وحبيب العجمي وإبراهيم بن ألهام والفضيل بن عياض
ووهيب بن الورد وداود الطائي ومعروف الكرخي وبشر الحافي والسر السقفي والساحل التستري رحمه الله. وكان شأن هؤلاء الانضباط عن الناس وقلة المخالطة وخروج الكثير منهم إلى الجبال والشعاب والسياحة في الفيافي والبحار رياضة النفس قطعا لعوائدها ومعرفتها تصحيحا لمقامة اليقين من التوكل على الله والإخلاص له والزهد في الدنيا في المال والجاه والمنزلة في قلوب الناس. وكان أكثر من رجال الله على مثل هذا الوصف وهذا السبيل. وكان من ظهر للناس منهم أو جالسهم إنما يجلس مع الخاصة ويخوض معهم في العلوم الخاصة. وكان أحدهم إذا كثر عليه الناس يترك الجلوس ويقوم من عنهم. وربما أمر بعضهم بغلق الباب عليه وعلى أصحابه من الخاصة لدقة العلوم التي يتذاكرون بها ويتفاوضون فيها بينهم. الحمد لله والشكر لله نعمة الله وعلى بركة الله. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Syukur kita sediakan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya senantiasa kita jalankan di dalam ibadah, di dalam taat, mengambil ilmu. Salawat dan salam kepada Rasulullah membahas daripada nasihat-nasihat kita dakwah pertama di waktu ada berbicara tentang ilmu ulama, ilmunya para ahli ulama, ahli ibadah dan ahli zuhud, dan mereka mempunyai ilmu-ilmu zahir dan ilmu batin, ilmu haqiqah dan ilmu haqiqah. Pembahasan yang lalu tentang ma'rifat ulumul iman dan Islam untuk kita bisa beribadah dan meningkatkan iman serta takwa di dalam ulumul Islam, di dalam ahkam syariah, fikih dan lain-lainnya. Contohkan seperti para ulama-ulama yang terdahulu, Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dan Hidayatul Hidayah. Begitu juga orang-orang yang menuntut ilmu di dalam ilmu fikih seperti Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abdul Fadl dengan kitabnya juga Mukhtasar. Begitu juga Imam Ahmad bin Hajar al-Haytami, itu juga ulama-ulama. Nah, mereka lautan ilmu, mereka menguasai ilmu Islam, ilmu iman, ilmu ihsan. Begitu juga ilmu tentang fikih dan hadis, tafsir dan lain-lainnya. Bagi kita, kata beliau, bagi kita awam, menguasai lautan ilmu itu bukan fardu ain buat kita. Kita hanya mengambil yang penting-penting di dalam manasik ibadah kita untuk sehari-hari kita, dari ilmu hadis Jibril saja tentang Islam dan iman dan ihsan. Begitu juga tentang ilmu fikih yang mana sekedar untuk kita mengerti tentang air, istinja, najasa, wudu, tayammum, sholat dan seterusnya, itu fardu ain buat kita. Begitu juga ilmu tauhid yang sebelumnya, akidah dalam iman kita, karena talabul ilmi fardhu ala kulli muslimin. Tidak boleh kita beribadah di atas kejahilan, di atas tidak yang kita ketahui. Mesti kita ketahui ma'rifah, i'tiqad dan lain-lainnya. Maka lautan ilmu bagi ulama meluaskan, mencari ilmu sampai ke dasarnya. Bagi orang-orang yang mempunyai waktu senggang dan dia mempunyai ahliyah, emang ahlinya, emang tukangnya ilmu atau orangnya ilmu, ya, butuh buku ilmu, mereka lah menjadi ulama-ulama besar. Mereka lah di sisi mereka ibadah dan taat, ilmu khas dan ilmu am, bermanfaat kepada yang lain, kepada umat. Dia juga mempunyai suluk tariqah, suluk syuhudul haqiqah. Nah, ini semuanya dikatakan amma tabahhur wal iktisab al-ulum laisa dzalika biwajibin ala al-ahyan.
Adapun seseorang menguasai lautan ilmu secara luas di dalam segala ilmu, itu bukan wajib bagi kita fardu ain. Bal huwa khasun, itu hanya orang-orang tertentu yang al-mutafarriqin. Al-mutafarriqin, orang-orang yang barat di dalam waktunya berkah dan hanya ibadah serta nuntut ilmu saja, nggak ada kesibukan dunia. Al-mutahhirin lahu, Allah berikan dia ahliyah, orangnya yang suka, yang betul-betul ilmu, ya. Min aimmatiddin, ialah menjadi pemimpin-pemimpin agama. Wa alamul millah, bendera-bendera ajaran Islam, mereka panji-panji Islam yang menguasai lautan ilmu dengan karangan-karangannya, dengan nasihat-nasihatnya. Alladzina agamahumullah al-haq, yang mana Allah pilih mereka-mereka penegak-penegak yang kebenaran. Wa ahlahu min al-ibadah, Allah jadikan beliau-beliau para ulama-ulama menjadi ahlinya ilmu, ya, ahlinya manfaat kepada hamba, kepada awam, kepada kaum. Wa irsyadihim, diberikan jalan petunjuk, hidayah rusyd, menunjukkan jalan kepada umat, kepada hamba, kepada kaum, kepada murid, ya. Menerangkan hukum-hukum al-ihwal, kehidupan dan akhirat. Nah, itulah ulama-ulama yang mempunyai lautan ilmu. Bisa juga Allah gabungkan ilmu khas dan ilmu am, Masya Allah, untuk beberapa segelintir umat, segelintir orang yang Allah berikan ilmu luar biasa, meluas ilmunya, baik untuk umum dan untuk khusus. Diberikan ilmu zahir dan ilmu batin, diberikan ilmu tariqah dan ilmu haqiqah, maka Allah kuasa memberikannya. Dikumpulkan di dirinya itu orang alim, orang yang soleh, orang yang abid, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat kesempurnaan dari ilmu dan amal dan taat dan manfaat. Inilah orang-orang khusus dari orang yang beriman. Dia digabungkan oleh Allah, menguasai ilmu zahir dan ilmu batin, dan Allah dudukkan untuk menjadi manfaat. Allah pilih beliau-beliau menjadi orang-orang yang spesial, orang-orang yang khusus, orang-orang yang mana mereka memberikan manfaat kepada awam, kepada umat, menguasai ilmu syariah, ahkam fiqhiyah, begitu juga tauhid, usul fiqh, tafsir, hadis, dia kuasai semuanya. Nggak cukup dia ikuti tariqah sufiyah, tariqah ahli zuhud, ahli wara', ahli khawf, ahli khasyah. Masya Allah, komplit. Wasyuhud al-haqiqah, dia menyaksikan hakikat agama, hakiki di dalam taqwa, di dalam iman, di dalam amal. Nah, itulah mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang umat-umat yang terdahulu dari tabi'in, seperti sifat-sifat sebagian jemaah dari salafus saleh, kakek moyang kita, orang-orang yang saleh, yaitu Imam Zainal Abidin Ali bin Husain bin Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Thalib, Zainal Abidin, orang yang indah ibadahnya, indah ilmunya, indah segala akhlaknya dan lain-lain, sehingga terkenal di zamannya. Begitu juga anaknya langsung Muhammad al-Baqir, yang menguasai ilmu, yang terkenal di zamannya, Sayyidina Muhammad al-Baqir. Cucunya Sayyidina Ja'far as-Shadiq, Imam al-A'immah, daripada 4 mazhab bersumber dari beliau. Imam Abi Hanifah muridnya dia, Imam Ja'far as-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain Ibn Ali bin Abi Thalib.
Di zaman-zaman tersebut ada Khalifah Az-Zahid, Khalifah Saleh Umar bin Abdul Aziz, cucunya Sayyidina Umar bin Khattab. Walaupun dia dari Bani Umayyah, tapi menjadi orang yang baik, orang yang saleh, berbeda dengan saudara-saudaranya. Begitu juga Imam Al-Hasan Al-Basri, panggilnya Abu Sa'id Hasan bin Yasar Al-Basri, Imam Tabi'in, dia pemimpinnya para tabi'in. Imam Hasan Al-Basri terkenal. Abu Sa'id Hasan bin Yasar Al-Basri, tabi'i, meninggal tahun 110. Nah ini pakar-pakar ulama besar, tapi dijulukan kalamu yusbih kalam al-anbiya. Imam Hasan Al-Basri omongannya mirip seperti omongan para nabi-nabi, diambil dicuplik dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Makalah-makalahnya, kata-kata mutiaranya seperti kata-kata para anbiya. Masya Allah. Ulama ummati ke-anbiya Bani Israel. Di situ kebanggaan Nabi kita Muhammad SAW. Zaman-zaman tersebut ulama-ulama itu seperti para nabi-nabi Bani Israel, dengan luas ilmunya, lautan ilmunya, dengan penuh dengan penerapan amal dan takwa dan khasyah dan wara dan zuhud. Masya Allah, itu satu dari 1000 orang. Satu kepala melebihi dari 1000 kepala orang. Masih banyak lagi. Wa jama'atun yakthur 'adaduhum. Kalau disebut-sebut para jamaah ahli sufiyah, para tabi'in, banyak kalau hitung-hitung mereka. Waman ba'dahum, dan seterusnya setelah Imam Hasan Al-Basri di tahunan 200, yaitu imam terkenal Imam Al-Muhasibi, Harith bin Asad. Imam Al-Muhasibi terkenal juga dengan kitabnya, ya. Kitab-kitab Imam Al-Muhasibi, Sufiyah, ya. Terkenal, orang yang ahli zuhud, wara. Kata-kata mutiaranya juga. Ini semuanya banyak di Hilyatul Awliya, manaqib-manaqibnya dikupas oleh Imam Abu Nu'aim An-Naisaburi Al-Asfahani, ya. Ulama-ulama kalangan 100-200 tahun setelah Rasulullah SAW, seperti Imam Al-Junaid bin Muhammad bin Sa'id Al-Junaid, terkenal. Abil Qasim, meninggal tahun 200-an, ya. Ini juga ulama-ulama Rais Taifah Sufiyah, kepala kelompoknya orang Sufi, namanya Imam Al-Junaid bin Abu Sa'id Muhammad Junaid bin Muhammad Abil Qasim Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, ya. Sayyidul Taifah Sufiyah, ya. Terkenal, ya. Bahkan kakek moyang kita para habaib mengambil nama dia, Junaid, Al-Junaid, ya. Satu lagi Asri, dari Daud, dari Imam Asri As-Sagati, Asri As-Sagati, maksudnya Asri, ya. Ali Asri, ya. Habib Muhammad Hamid bin Salim Asri, Hamid Asri dulu di Malang, ya. Itu nama-nama 3 daripada Sahal Asri bin Sahal, ya. Bin Sahal, nama-nama 3 sufiyah pakar mulia di zaman-zaman 200-an. Maka ulama-ulama para Hadramut mengambil nama-nama beliau, Al-Junaid, Asri, Al-Bin Sahal. Waman ba'dahum, dan seterusnya lagi 300-an, yaitu Imam Al-Bushairi, terkenal, Abdul Karim Al-Bushairi An-Naisaburi, ulama sahibul risalah Al-Bushairiyah, terkenal kitabnya, kitab sufi, kitab tentang definisi-definisi takwa, definisi-definisi iman. Dan begitu juga pakar-pakar ulama-ulama sufi di zamannya disebutkan di dalam kitabnya. Imam Al-Bushairi itu orang-orang yang sempurna ilmunya, lautan, ya, daripada ilmunya. Nama-nama yang enak, yang diabadikan, yang orang kenal semuanya, terutama Imam Abu
Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali, paling tenar bendera umat Nabi Muhammad SAW adalah Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali dengan kitabnya Ihya Ulumuddin yang tadi kita bilang Hidayatul Hidayah, begitu juga Minhajul Abidin Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Kitab-kitab ini dipakai oleh para hamba menjadi kitab-kitab pertama dari segala-gala kitab sufi. Yang terkenal lagi Qutb al-Aqtab, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani, terkenal ulama zahir dan ulama batin. Abi Saleh namanya Syarif Al-Hasani, dari keturunan Hasani dipanggilnya Syarif. Kalau dari Hussein As-Sayyid Hasani, Syarif Al-Hasani Al-Jailani Al-Kailani, nama-nama daerahnya. Muhyiddin Abdul Qadir. Kalau di dalam nama-nama Jamaluddin Muhammad, ya, Syihabuddin Ahmad, ya, Afifuddin Abdullah, ya, Afifuddin Nuruddin, ya, nama-nama dahulu mereka disebut-sebutkan dengan penghidup agama, ya. Begitu juga cahaya agama, nama-nama dengan belakangnya Din, Nuruddin, Afifuddin, ya. Lalu juga Sayyidina Umar bin Muhammad As-Suhrawardi, ya, Abi Hafiz. Selalu kalau nama Umar julukannya Abi Hafiz karena Sayyidina Umar bin Khattab yang punya anak Hafiz dan Hafsah, kembar. Hafiz laki, Hafsah perempuan, menjadi istrinya Rasulullah SAW. Imam Umar bin Muhammad As-Suhrawardi, kitabnya terkenal Awariful Ma'arif. Abi Umar bin Abdul Rahman Al-Attas paling suka ini kitab. Jadi saya kalau lagi baca, kita disuruh sedikit baca di pinggir Ihya dulu. Ada Ihya Ulumuddin yang orang tua, di pinggirnya kitab Awariful Ma'arif Imam Umar As-Suhrawardi, paling disukai oleh para ulama. Abi Umar tidak pernah jalan kemana-mana dibawa itu kitab. Ini kitab Awariful Ma'arif di dalam kitab Sufi Syekh Umar bin Muhammad As-Suhrawardi, terkenal dari keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq beliau. Pamannya yang terkenal Abu Najib Abdul Qadir, ya. As-Suhrawardi juga, kampung Suhrawardi di daerah Persia, ya. Masih banyak lagi kata Abu Haddad nama-nama ulama-ulama tenar yang tadi menguasai ilmu, lautan ilmu, menguasai ilmu zahir dan ilmu batin. Tabaqatul ulama, tingkatan-tingkatan ulama, nama-namanya aja dikenal di dunia, ya. Melihat manaqibnya luar biasa, ya. Tabaqatul Sufiyah ada, Tabaqatul Syafi'i ada, ya. Tabaqatul Muhaddithin ada, tingkatan-tingkatan manaqib ulama-ulama ahli hadis, ahli tafsir, itu tenar-tenar semua, lautan ilmu semua. Ila ghairi dzalik. Masih banyak lagi daripada mereka pemimpin-pemimpin bendera-bendera panji-panji Islam dengan yang menguasai dunia dengan ilmunya zaman-zaman dahulu, dan bahkan ilmunya tersebar atau karangannya dibaca di mana-mana. Di antaranya juga tidak kalah para Bani Alawi, Abi Alawi, Ashraf al-Husainiyin, daripada keturunan Husainiyin, Sayyidina Husain bin Ali tadi, Sayyidina Hasan bin Ali. Jama'atun kathiratun minhum, banyak sekali kelompok-kelompok ulama-ulama dari keturunan Bani Husain. Kama ala hadzal wasf, mereka pun juga seperti dengan sifat-sifat lautan ilmu, menguasai ilmu zahir dan batin, ahli wara', ahli ibadah, ahli zuhud, dengan menguasai ilmu-ilmu tariqah dan haqiqah. Wa ala hadzal qadam min al-jam' bain al-'ilm al-zahir wal 'ilm al-batin wal syari'ah wal tariqah wal haqiqah. Di atas langkah kaki mereka menuntut ilmu
yang dalam, di dalam ilmu zahir dan ilmu batin, ahkam, tafsir, tauhid, hadis, fiqh, sirah, menguasai ilmu-ilmu, macam-macam ilmu. Begitu juga ilmu tariqah, sufiyah, ilmu tariqah, ahli suluk, mereka-mereka yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan mengosongkan waktu hanya ibadah, hanya tilawah, hanya zikrullah, hanya thalabul ilm. Itulah para habaib dari keturunan Al-Husainiyin. Syekhul Syuyukh Al-Faqih Al-Muwaddad, Masya Allah, ya. Kepala dari kepala para ulama-ulama ahli fiqh. Yang terdepan adalah Sayyidina Faqih Al-Muqaddam bin Muhammad bin Ali Asy-Syarif Al-Husaini At-Tarimi, lahir tahun 653, dilaqabkan Ustadzul A'zam, guru yang agung, guru yang mulia. Di zamannya katanya dia ahli fikih, tapi ditinggalkan ilmu fikih. Kalau dia teruskan katanya di zamannya dia ada Ibnu Al-Faraq di Irak, terkenal. Di zaman Imam Ghazali juga, ya, beliau 653 meninggalnya, tapi lahirnya setelah Imam Ghazali. Nah, ini ulama-ulama yang top, yang besar, ya. Bagi ilmu Muqaddam terkenal di dunia, di Irak, di Yaman, di Madinah, terus mana-mana namanya didatangi oleh orang-orang dari Maroko, orang-orang dari zaman-zaman dahulu, Tlemcen, Jazair, orang-orang dari Tunis, ya, dari Kairouan, mencari ilmu ke negeri-negeri Yaman dahulu. Sesudahnya gitu juga Imam Syekh Abu Bakar dicari sama orang-orang dari Afrika, dari orang-orang Maroko, ya, menimba ilmu ke Hadramaut. Nah, sekarang sama, Masya Allah. Kalau kita lihat di Hadramaut sekarang lebih dari zaman dulu, orang bule semuanya datang, ya. Bukan 1-2, kalau dulu 1-2, zaman saya dengan pergi Muqaddam, Abu Syu'aib Al-Madian, Madian terkenal dari Tlemcen, antara Jazair dan Maroko. Itu juga Abu Salih Al-Muq'ad, zaman-zaman tersebut guru-gurunya, ya. Tapi sekarang Masya Allah, zaman Nabi Umar bin Habib, ulama-ulama dunia datang semua. Abu Bakar Al-Adani, teman-temannya ulama dunia semuanya. Kalau lagi bikin acara, semuanya ulama-ulama dunia datang, bukan satu negeri saja, ya. Itu keberkahan kakek moyang. Dulu muslim yang datang kayak Imam Yusuf bin Abid Al-Hasani dari Fas, dia datang mencari guru kepada Syekh Abu Bakar bin Sa'id. Sekarang lebih-lebih lagi, Masya Allah. Itu Allah kuasa yang dahulu terjadi, sekarang bakal terjadi lagi. Yang dulu sedikit, sekarang lebih banyak. Bahkan ke Eropa, bahkan ke Rusia, bahkan ke daerah Australia, dan murid-muridnya ulama-ulama dari semua. Zaman Habib Abdullah bin Marsyatri ketika dari Afrika, semua ulama-ulama Afrika muridnya Abdullah bin Marsyatri. Asia begitu juga, ya. Nah, sekarang lebih luas lagi. Nah, kalau kita bilang orang-orang bule nggak ada dulu, sekarang semua orang bule ditarik. Ulama-ulama, nah, mereka bisa menerjemahkan bahasa Arab, bisa menerjemahkan pidato Habib Umar. Ada yang ahli fikih, ada yang ahli tasawuf, ada yang ahli ibadah, ada yang ahli sholat, zikir, khusyuk. Kelihatan wajahnya wajah orang-orang soleh. Berdali bule, berdali dulunya ngaku, dibilang aku bapak ibu masih orang kafir. Subhanallah, dapat hidayah dari Firman. Begitu juga dalam Habib Hasan Syadri, begitu juga ada Habib Syadri. Masya Allah, itu mendapatkan kedudukan seperti kakek moyangnya semuanya. Yang terkenal lagi yang kedua, bagi Muqaddam Ats-Tsani, Muqaddam Ats-Tsani Sayyidina Abdurrahman Segaf bin Muhammad Maulid Dawi, Masya Allah, terkenal Syekhul Qudwah, ya. Panutannya para habaib semuanya, Sayyidina Abdurrahman Segaf, Wajihuddin, Wajihuddin, Wajih, kalau Abdurrahman dipanggil Wajihuddin. Afifuddin Abdullah dari
bin Abi Bakar al-Aidarus, kan? Nuruddin, ulama-ulama tenar, Sayyidina As-Saggaf, Khariq al-Adah, yang banyak karamah-karamahnya yang luar biasa. Hafal Quran, hafal hadis, hafal tafsir, dan semuanya ilmu batin, ilmu zahir yang kita nggak bisa bayangkan bagaimana di zamannya. Ulama-ulama tunduk di bawah dia. Nggak cukup anak-anaknya 13 ulama al-Tab, hafal Quran 13 anak laki. Jarang orang yang sukses, ya. Termasuk beliau sukses di hartanya. Orang banyak mempunyai kebun-kebun kurma, wakaf-wakaf pohon kurma, wakaf-wakaf daripada panen kurma untuk semua masjid diterima. Rahman suka kaya raya dengan bukan kayak gitu duit-duit. Enggak, dulu orang tuh kebun orang. Banyaknya kebun, nggak ada lagi. Paling sama binatang, dia punya kuda, punya sapi, itu udah kaya banget. Kalau kita punya Mercy, kayaknya pohon kurma dong. Dia bisa nanam kurma, kurma berkah. Yang tadi dia hafal Quran di kurma, dia khatam Quran di pohon kurmanya atau di sawahnya, ya. Ibadahnya di situ, makanya jadi berkah makanannya, berkah hasilnya panennya. Anaknya yang terkenal Amr bin Mahbub, Masya Allah, tapi dia nggak punya keturunan, hanya satu-satunya Sayyidatuna Aisyah bin Amr bin Mahbub dikawini oleh Imam Abdullah bin Abi Bakar al-Aidarus, dapat anak Abu Bakar al-Adli. Masya Allah, katanya ada lagi, kakekku butuh, bapakku butuh, ibuku butuh, saudara ibuku semua butuh. Masya Allah, ulama-ulama tidak perlu begitu. Cari bininya solehah, lakinya solehah, bapaknya solehah, mertuanya solehah, anaknya solehah. Masya Allah, pengen begitu, kita pengen bikin anak begitu semua, ya. Mereka bangga, kenapa? Waktu katanya dari keturunan Muawiyah mau tandingan dengan anak-anaknya Sayyidina Hasan dan Husain. Ente siapa katanya? Bapak ente siapa? Kakak ente siapa? Nggak tahu ini. Bapaknya siapa? Bapaknya adalah Ali bin Abi Thalib. Ibunya siapa? Fatimah az-Zahra. Saudara-saudaranya siapa? Kakaknya siapa? Neneknya siapa? Khadijah Kubra. Nah, diulang dari zaman-zaman Sayyidina Abdurrahman as-Sakaf, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdullah bin Abdurrahman, Sayyidina Bakar Sakran, saudara semua kenal semuanya. Sayyidina Aqil bin Abdurrahman, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bin Abdurrahman as-Sakaf, ulama besar semua. Itu kebanggaan kakek moyang yang mana bukan kesombongan tetapi dengan ilmu dan amal, dengan takwa, dengan wara. Hidupnya Abdullah bin Abi Bakar Sakran al-Aidarus. Udah abahnya Sayyidina Abu Bakar Sakran terkenal, anaknya yang tadi kita bilang Arifuddin, Muhyiddin, ada lagi Muhyiddin, ya, yang menghidupkan agama Abu Bakar, Muhyiddin al-Adani. Nah ini semuanya ada misalnya juga Ali bin Abi Bakar Sakran terkenal, ya, Ali bin Abi Bakar. Punya anak terkenal lagi Abdurrahman bin Ali. Yang terkenal lagi Ahmad Syahabuddin Akbar. Masya Allah. Bangsa bin Syahab dari Sayyidina Ali bin Abi Bakar Sakran, saudara dengan Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar Sakran, adik kakak. Yang ketiga Ahmad bin Abi Bakar Sakran, dari kakeknya turunannya Al-Musawwar, ya, Ahmad Al-Bahsan, itu dari Ahmad bin Abi Bakar Sakran, ulama-ulama Fatahil, ya, pentolan-pentolan ulama-ulama terkenal di zaman tersebut. Itu semuanya kuburannya disambar, dari satu-satu semuanya disebut. Kita bisa ziarah sana insyaallah, mudah-mudahan ketemu orang-orang yang di zaman-zaman 500-an, 400-an, ya, Sayyidina Muhajir Bilullah Najib bin Isa yang pertama-tamanya masuk ke negeri Yaman, membawa anak keturunannya semuanya. Tinggal saudaranya doang yang di sana, Ahmad Ar-Rumi dan Ahmad Ar-Rumi.
ya, ditinggalin kakak dan adik di Baghdad. Setelah lama dihubungin lagi, jadi ketemu saudara-saudara yang lama dengan keturunan dari Sayyidina Ahmad al-Muhajir di Husaisiyah. Ya. Itu semuanya karena mereka menjauhkan diri dari kebisingan di Irak waktu itu. Baramika, pemimpin-pemimpin yang zalim yang membantai para Ahlul Bait, dibawa semuanya keluarganya, harta bendanya di jalan dengan kafilahnya, dicari tempat yang sesuai, yang cocok. Pergi ke Madinah, takut. Hampir ke Mekah, ibadah umroh, takut lagi, masih ada aja error zaman dulu. Kami zaman sekarang. Pergi ke Yaman yang kota, ke Yaman negeri. Nggak enak juga cari kampung, cari lereng gunung. Wah, ini hijau, nggak cari yang gersang. Bukan cari yang hijau, cari yang gersang. Sampai ke posisi ya, gersang benar-benar. Tapi dia hidup di situ. Dengan adanya dia jadi hidup. Bukan cari yang hijau, kalau yang hijau dia hidup, enak. Dia maunya nol, yang dari nol dia rintis. Saya singgah. Kayak Juber, dia beli itu kampung semuanya. Dia bikin rumah-rumah kecil. Zaman-zaman ceritanya Imam Ahmad al-Muhajir, ada kitabnya Imam Ahmad al-Muhajir, baca ya. Nah itu semuanya kisah-kisah ulama-ulama ahli ilmu yang lautan ilmu yang penuh dengan penerapan amal, takwa, khasyah dan lain-lain, serta perjuangannya, serta pendidikan kepada anak turunannya. Dia mau pikir sepanjang keturunan, bukan sedikit. Dia mau panjang keturunan seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memikirin cucunya Nabi Muhammad SAW. Berapa keturunan itu? Nasab dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, keluar Nabi Muhammad SAW. Begitu juga mereka. Bahkan dia minta supaya 7 keturunan dari anak-anaknya timbul lagi ulama-ulama, timbul lagi awliya-awliya. Walaupun mungkin cucu yang satu nggak tenar, kedua nggak tenar, ketiga nggak tenar, keempat nggak tenar, nggak ada yang lebih dari 7, mesti ada yang tenar. Itu dari doa-doa mereka. Nggak mau lebih daripada cucu yang ke-7-nya, pasti ada penggantinya. Dari si pihak sini, dari pihak sini, dari pihak ibu, dari pihak bapak, pasti itu sudah dikenal daripada berpindahnya para ulama-ulama dari alif, dari bangsa C, dari bangsa D. Kenal semuanya mempunyai keturunan-keturunan aulia. Nah itu semuanya nama-nama tenar yang tadi sampai di dalam zaman Sayyidina Abu Bakar Adani, dan begitu juga Sayyidina Ali Abu Bakar Sakran, Sahibul Wirid, yaitu Sakran Ali bin Abi Bakar Sakran Allah menyahtatu bidalbillah. Begitu juga Aqidah Sakran, beliau juga. Dan kalau kita tanya Sakran artinya mabuk, bukan dia mabuk Allah, mabuk cinta Allah Subhanahu, mabuk untuk dia beribadah dan nama-nama buruk ya. Dia cinta kepada Allah dengan gasidah-gasidahnya kalau dibaca di musalla ibadah Abdurrahman Sekar, itu semuanya gasidah Sayyidina Ali dan Abu Bakar. Gasidahnya Allah semuanya. Apa-apa puji-pujian tauhid sama Allah. Tapi itu kok dibawa pulang. Itu yang dibaca, kita yang mengerti artinya. Semuanya tentang Allah, tentang puji-pujian kepada Allah, tauhid semuanya. Ya, di dalam syair-syairnya Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, sehingga dia disebut orang yang sakran, mabuk cinta kepada Allah, menyebut Allah segala kata-katanya. Nah itu ulama-ulama. Enggak sekedar begitu saja, dari kecilnya hafizul Quran, telangkaan abi anjadi, takirul karamat, punya banyak karamat. Apapun dari kecilnya, dari bapaknya, dari kakeknya, ada yang dari ibunya, ada yang dari pamannya, ada yang dari khalnya, ada yang dari ibunya.
Itu semua memberi satu dengan yang lain. Subhanallah. Dapat dari pihak ibu, dapat nanti kakeknya ulama, dari pihak bapak, dapat kakeknya ulama, kan? Mereka-mereka yang sujud di dalam sholatnya, bahkan meninggalnya sujud, ya. Umar Mahbar yang meninggal lagi sujud, ya. Umar Mahbar. Itu semuanya ulama-ulama tenar, ya, ulama-ulama namanya saja sudah seperti Al-Mahbar, dinamakan lagi Syekh Abu Bakar Bisarim, anaknya namanya Mahbar, mengambil kakeknya dari Sayyidina Umar Al-Mahbar, ya. Jadi di situ hidup Umar Al-Mahbar, padahal dia meninggal, namanya diabadikan lagi di anaknya Sayyidina Syekh Abu Bakar Bisarim, namanya Umar Al-Mahbar. Ya Umar, Abu Umar, Wahwat Umar, ya, Syekhillah, yang mana saudaranya aulia, kakeknya aulia, anak-anaknya aulia, ibunya anak wali. Masya Allah, komplit semuanya. Nah, itu semuanya managib-managib orang-orang ahli ibadah, ahli Quran, ahli sholat, ahli wara', ahli zuhud. Komplit mereka menerapkan semua ilmu. Dari sisi ilmu hukumnya, ilmu fikihnya luar biasa. Ahli fikih di Hadramaut. Sampai tadi kita bilang, kalau seandainya Imam Baqi Muqaddam katanya dia terusin ilmu fikihnya, dia akan menantang ketua ahli ilmu di zamannya fikih Ibn al-Fawraq. Cuma dia nggak mau. Dia nggak mau tenar dengan ilmu fikih, dia mau tenar dengan ilmu tasawuf. Kalau dengan keberaniannya, dengan pedangnya, dia lepas pedangnya, dipatahi pedang. Gangguan juga. Bukan sekedar aja, kalau kita udah silat dulunya, memang pedang. Sehingga bagi Muqaddam orang pejuang kalau kita yang megang pedang untuk perang, ya. Tapi dipatahi perang. Ada di Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi pedangnya. Sila bagi Muqaddam. Kalau kita ziarah, kita mampir di situ. Dipegang oleh Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, pedangnya Sila bagi Muqaddam. Ahli pejuang, ahli ilmu, ahli fikih, ya, orang ahli Baghdad. Ahmadiyah masih minta daripada berita-berita tentang orang Hadramaut, katanya ahli fikih di zaman Ibn Fawraq, yaitu bagi Muqaddam. Nah, insyaAllah itu semuanya kisah-kisah sedikit dari yang banyak yang dikutip oleh Habib Abdullah Haddad. Mudah-mudahan kita Rabbi nafa'na bi barakatihi wa hadina husnal hurmatihi wa amitna bi tariqati wa ma'afati kita ini bisa berfatiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa Nabi la ilaha illallah وعلى نموت وعلى نبعث إن شاء الله تعالى الأمين ونفعنا ببركتهم وعلى حسن حرمتهم ومتنا في طريقتهم ومعاملات النبيين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para jemaah, besok malam Jumat ada pengajian di Habib Thalib, yang biasa hadir. Besok ada pengajian di Habib Thalib.